हाँ, मैं घुटन थोड़ी जी महसूस करता पिया सीगा कि लोगों के काम जो प्रॉमिस किए गए, जिस तरह असी करना चाहते सीगे और असी कर सकते हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ सियासत ऐसी चली। देखो त्रिपत बाजवा जी उतों कई बार जिते फतेहगढ़ चूड़ियाँ तो मिनिस्टर ने की ऐसी घबराहट है उन्होंने कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छड़ के किसी होर कॉन्स्टिट्यूंसी जाना चाहते सी और ये नशे ਜਿਹੜੇ पंजाब चो खत्म करने चाहिए ਸੀਗੇ। ਅੱਜ भी जो महसूस किया जा रहा है कि नशे खत्म नहीं होए तो किते ना किते साडे वो लोग ਜਿਹੜੇ कि गद्दियां 'ਚ बैठे ਸੀਗੇ सीएम साहब के आदेश ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ सीएम साहब ਦੇ बहुत क्लोज ਸਨ ਉਹ भी कर लेंदे। पंजाब की जनता के लिए किस तरह हैल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन नवीं चीज़ां करन जा रही है। मैं 40 साल हो गए, बाजवा साहब में इन्ने साल हो गए, बचकाना हरकत है। हुण तुसीं मेरे को इस वेले ना बुलाओ कि किहड़ी तरह की सोच है, मैं नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है कि टैली मैडिसिन का जिहड़ा सिस्टम है वो शुरू करांगे। आज साडे नाल मौजूद ने कांग्रेस के बड़े ही सीनियर अते पुराने लीडर अश्विनी सेखड़ी, जिन्हां ने पंजाब हैल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के बतौर चेयरमैन हाल ही च लगे ने। साडे नाल इन्हां नाल कुछ गलबात जरूर होएगी, क्योंकि जिस समय पंजाब की जे सियासत की गल की जाए तो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स जिहड़ी है हर एक पार्टी लगा रही है। तो अज रीसेंट डिवेलपमेंट जिवें मैं तुहानूं दसी कि हाल ही च इन्हां चेयरमैन ही मिली है। सब तो पहला स्वागत करते हैं अश्विनी सेखड़ी जी का जगबाणी पंजाब केसरी वैब टीवी चैनल पर। जी स्वागत है तुहाडा। नमस्ते, शुक्रिया। और पहला सवाल भी मेरा यही है कि 4.5 साल किते ना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिए या उन्होंने सरकार वालों तुसी साइडलाइन या इग्नोर्ड रहे, इसनूं किवें देखदे हो कि 4.5 साल बाद चेयरमैन ही मिली है? नहीं, मैं समझदा कि पार्टी ने राइट समय ते राइट मूव करना हुंदा है और कैप्टन साहब बड़े इंटैलीजेंट ने, सियाने ने, सारी टीम के कैप्टन ने, तो उन्होंने जिस वर्कर नूं, जिस साथी नूं जिहड़ा समय जिहड़ा काम देना है वो राइट समय ते दिता जाता है और मैनू इन्होंने दिता है। कल मैं चेयरमैन के तौर एक्सैप्ट किया है और असी कल ही काम करना शुरू कर दिता। करीब 4-5 महीने हैगे ने सरकार दे नवे इलैक्शन तो पहला, तो 5 साल का काम 5 महीनों करना करांगे। स्टेटमेंट थोड़े वालों दी गई सी कि कैप्टन साहब टाइम नहीं देंदे। कुछ कोरोना जब काल पीक ते सीगा उस टाइम तुसी बड़ी खुलदिली दिखा के भी किया सी बटाले दे विच कॉलेज दे जिहड़े कॉलेज है यूज़ हो सकता है, किसी भी किस्म की मदद चाहिए, उस वेले तुसी बड़े ही सुलझे हुए ढंग दे नाल स्टेटमेंट भी दी सी कि कैप्टन साहब टाइम नहीं देंदे, कि हुण टाइम देण लग गए? नहीं, सीएम साहब ने मैं अज भी मिल के आया और जदों जदों उन्होंने याद किया मैं जरूर गया। ਜਿਹੜੀਆਂ कोई शॉर्टकमिंग ਸੀਗੀਆਂ सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ हर ਵੇਲੇ ही इंप्रूव ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ और ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ व्यूज़ ने वो पार्टी 'ਚ मैं पब्लिकली भी करदा और पार्टी प्लेटफॉर्म ਤੇ भी करदा। 1985 'ਚ मैं 25 साल ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं MLA ਆ, करीब 40 साल उस तो पहला यूथ कांग्रेस 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ पार्टी ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है और पार्टी ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ पार्टी है। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट और कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होंदी। ਈਵਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, MLAs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਤੇ ਨੇ? नहीं, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेयर टू मीट अ सीनियर लीडर, चाहे सोनिया जी मिली है या राहुल जी ने मिली है या कैप्टन साहब ने मिली है या अज प्रधान बने साढ़े सिद्धू साहब, सीनियर लोगों को जो मिलीए तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता है और वर्करस अपने मन दी गल्लां दसदे ने जो असी फील्ड दे विच फील करते हैं, असी जाके दसते हैं उन्होंने और उसका समाधान उत्थों हुंदा है। क्योंकि सीएम साहब इस वेले चीफ मिनिस्टर ने साडे पंजाब दे ते बहुत सारे लोगों दी समस्यावां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ
ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, MD ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਪੋਲੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸਫਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਫਾਈ ਔਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25-30 ਟੌਪ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ PPP ਮਾਡਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MRI ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PPP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਸਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਦੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਤੇ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ MD ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਧੜਥੱਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
कि मैं जा रहा किसी भी पार्टी 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘੁਟਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਿਆਸਤ ਐਸੀ ਚੱਲੀ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਸੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਸੀ। 2016 'ਚ ਮੈਂ MLA ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਰੀਬ 260-65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ 2016 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ। 2017 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ 15 ਅਗਸਤ। ਸਾਰੇ MLA ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਟਾਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਇਨਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਵਰਸਸ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਪਰਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਵੋਟ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। 28% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 418 ਵੋਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। 2012 'ਚ ਮੈਂ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।